بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا أفضل العبادة تلاوة القرآن. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هو أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت يا رب العالمين رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير الحمد لله ثم الحمد لله আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বুল আলামিন কুল কায়নাতের মালিক তামাম জাহানের মালিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে জুমার দিন চমৎকার একটি দিন আমরা অনেকে আলহামদুলিল্লাহ আইয়ামে বীজের রোজা রেখেছি আলহামদুলিল্লাহ 3 দিন আজকে তৃতীয় দিন আমরা জামাদিউল আউয়াল মাসের আজকে 15 তারিখ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে জামাদিউল আউয়াল জামাদিউস সানি রজব শাবান আর ঠিক বরাবর 3.5 মাস আজকে থেকে 3.5 মাস পরে রমাদান করিম আলহামদুলিল্লাহ আহলান ওয়া সাহলান রমাদান করিম মুবারক রমাদান করিম রমাদান মুবারক আজকে থেকে একেবারে বরাবর 3.5 মাস বরাবর 3.5 মাসের মাথায় আজকে থেকে রমাদান আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা জামাদিউল আউয়াল মাসের এই 3টি রোজা আইয়ামে বীজের একটি মৃত পায় সুন্নত এটা আমাদের সমাজে এই সুন্নতের আমল আমরা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি আমাদের যারা রাহবার আমাদেরকে সেভাবে ইনস্ট্রাকশন না দেওয়ার কারণে আমরা অনেকে ভুলতে বসেছি আলহামদুলিল্লাহ আমিও রেখেছি আপনাদেরকেও আমরা গ্রুপে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি আশা করি আপনারা অনেকে রেখেছেন আমি এখন জানতে চাচ্ছি না যে কে কে রাখছেন কে কে রাখেননি আপনি আল্লাহর জন্য রেখেছেন এটাই সবচেয়ে বড় কথা তাই না আলহামদুলিল্লাহ তবে আমি আগামী মাস থেকে আরো জোরালো আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিব এবং আপনি তো রোজা রাখবেন এই যে মাশাআল্লাহ আমাদের একজন বোন তিনি লিখেছেন তিনি রোজা রেখেছেন তারপরে আলহামদুলিল্লাহ স্বামী স্ত্রী তিনি রোজা রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার আলহামদুলিল্লাহ আমরাও আলহামদুলিল্লাহ পরিবারে থেকেছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো আগামী মাস থেকে এই তো গেল জামাদিউল আউয়াল আগামী মাসে জামাদিউস সানি অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের এরকম ঠিক এই তারিখেই হবে 4, 5, 6 এরকম ইনশাআল্লাহ আগামী মাসে নিজেরা তো রাখবোই আমরা পাশাপাশি আমরা টার্গেট নিব নতুন 10 জনকে এই আইয়ামে বীজের রোজাতে অভ্যস্ত করতে আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি ইরাদা করেছি আগামী মাসে আমি নতুন 10 জনকে মিনিমাম রোজা রাখতে উৎসাহিত করব আশা করি আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন ইনশাআল্লাহ ওকে তাহলে আগামী মাসে ইনশাআল্লাহ আমরা এটা জোরালো ভাবে নিজেরা আমল করব অন্যদেরকে আমল করতে আমরা ইনশাআল্লাহ উদ্বুদ্ধ করব এই যে 3টা রোজা রেখেছি ভালোই লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ গায়ে খুব একটা লাগেনি কষ্ট হয়নি কিছুই অনুভূত হয়নি আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার এই রোজাগুলোর অনেক মর্যাদা শরীয়তে তো আছেই বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের দিক থেকেও এই প্রতি মাসের এই 3টি রোজার গুরুত্ব অনেক বেশি অনেক উপকারী আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক মৃত পায় এই সুন্নতটাকে আমরা জীবন দিব হাসরের কঠিন ময়দানে মাহশারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মৃত পায় সুন্নতটাকে জীবন দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করবেন এবং আমাদেরকে এর উসিলা ইনশাআল্লাহ নাজাতের একটা ব্যবস্থা আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম ভালো কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখার যুক্ত রাখার তৌফিক এনায়েত করুক আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন
জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি। প্রাসঙ্গিক কথা একটু বললাম, এবার আসি আমরা এখানে। আজকের এখন যে রিভিউ ক্লাস হবে এটার উপরে একটু পরে, এই ক্লাসের পরে আপনারা কুইজ দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি রিভিউ ক্লাসটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে কুইজটা ভালো হয়, তাই না? আপনারা যারা গত কুইজে 20 পেয়েছেন তারা রিভিউ ক্লাসটাকে ভালো করে শুনেছেন। খুব বেশি নোট করা লাগবে না, আপনি জাস্ট আমার আলোচনা থেকে ধরতে পারবেন কোনটা আপনার এমসিকিউ তে আসবে। কারণ আমি তো এমসিকিউ কোশ্চেনটা দেখেছি কি দেওয়া হয়েছে, তো সেই হিসাবে তো আমার মেমোরিতে মোটামুটি আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সময়ের মধ্যে বারাকা দান করুক, আমাদের কথার মধ্যে বারাকা দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিক। আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা দূর করে দিক। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইলমের জিয়াদাত, আমলের জিয়াদাত, ঈমানের জিয়াদাত আল্লাহ তাআলা দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم। আপনারা কি আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আমাকে পার্সোনালি 2 জনে এসএমএস করছেন, মোবাইল কানের কাছে নিয়ে কথা শুনতে হয়, শোনা যায় না। আওয়াজ ক্লিয়ার অন্য দিনের মতো? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার মোবাইলের ভলিউম আপনারা বাড়িয়ে দেন। আমার ভলিউম পুরোটাই দেওয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, ওকে আলহামদুলিল্লাহ। জি শুকরান। আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى আর ইহুদিরা বলে وقالت اليهود আর ইহুদিরা বলে লাইসাত النصارى খ্রিস্টান যারা তারা নেই আলা শাইইন কোন ভিত্তির উপর, কোন বেইজের উপর খ্রিস্টানেরা নেই। এই কথাটা কারা বলে? ইহুদিরা। ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানেরা কোনো হক কথার উপরে নাই। ওয়াকালাতিন নাসারা অনুরূপ ভাবে খ্রিস্টান যারা তারাও বলে লাইসাতিল ইয়াহুদু আলা শাই, ইহুদিরাও কোনো ভিত্তি, বেস, হক কথার উপরে তারা নেই। তার মানে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে এই বেসলেস বলছে, কোনো ভ্যালু নাই, কিংবা কেউ হকের উপরে নাই, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষারোপ করছে। কিতাব, অথচ তারা তো কিতাব তেলাওয়াত করে, তাদের কাছে কিতাব আছে, তাওরাত আছে, জাবুর আছে, ইনজিল আছে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো তাদের কাছে মওজুদ। তারা সকলেই এই কিতাব তেলাওয়াত করছে, অথচ এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কি বলছে? লাইসাতিল ইয়াহুদু আলা লাইসাতিন নাসারা আলা শাই, আবার বলছে লাইসাতিল ইয়াহুদু আলা শাই। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কি করছে? দোষারোপ করছে। ওয়াহুম ইয়াতলুনাল কিতাব, অথচ তারা প্রত্যেকে কিতাব পড়ে। কাযালিকা, এমন ভাবে ক্বালা বলে আল্লাযীনা যারা লা ইয়ালামুনা জানে না, মিথলা কাউলিহিম তাদের কথার মতো। কাযালিকা ক্বালাল্লাযীনা লা ইয়ালামুনা মিসলা কাউলিহিম। কাযালিকা, আর এমনই ভাবে ক্বালা বলে আল্লাযীনা যারা লা ইয়ালামুনা জানে না, মিসলা কাউলিহিম তাদের মতো। অর্থাৎ যারা জানে না তারা যেভাবে কথা বলে আর তারা কিতাব পড়েও কিন্তু সেম কথাই বলছে। তারা কিতাব পড়ে যে কথা বলছে আর যারা কিতাব পড়ে নাই বা কিতাবের জ্ঞান নাই তারাও কিন্তু একই কথা বলছে, একই কথা, সেম কথা। আল্লাহ 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 তাআলা ইয়াহকুমু, তিনি ফয়সালা করবেন, বাইনাহুম তাদের মাঝে, ইয়াউমাল কিয়ামতে কিয়ামত দিবসে, ফীমা কানু ফীহি ইখতালিফুন, ফীমা কানু ফীহি ইখতালিফুন, ওই বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল। ওয়ামান আযলামু, আর কে আছে সবচেয়ে বড় জালেম, মিনমান, যে ব্যক্তি বাধা দেয়, মানা, যে ব্যক্তি নিষেধ করে, মানা, মানা মানে মানা করে, নিষেধ করে, মাসাজিদ আল্লাহ, আল্লাহ তাআলার মসজিদে, আইয়ুযকারা ফীহা ইসমুহু, তাতে আল্লাহ তাআলার নাম উল্লেখ করতে। তাহলে সবচেয়ে বড় জালেম কে? এই যে কোশ্চেন আপনাদের, সবচেয়ে বড় জালেম হলো
আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে যারা বাধা দেয়, আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে, আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতে, আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে, দারসুল কোরআন পেশ করতে যারা বাধা দেয়, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? তাহলে সবচেয়ে বড় জালেম কে? আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াতে যারা বাধা দেয় তারা হলো সবচেয়ে বড় জালেম। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, আল্লাহর মসজিদে যারা আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে বাধা দেয় তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে কে হতে পারে? ওয়াসাআ ফি খারাবিহা, আর তাতে তারা চেষ্টা করে, সাধনা করে, ওয়াসাআ ফি খারাবিহা, এটার মধ্যে হট্টগোল সৃষ্টি করতে তারা চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাহলে দেখেন, জালেম, সবচেয়ে বড় জালেম চেনার আলামত হলো আল্লাহর মসজিদে হক কথা বলতে যারা বাধা দেয়। নিজের দলের বিরুদ্ধে গেলে কিংবা নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে যদি আল্লাহর কথা যায়, তখন আল্লাহর কথা তারা অফ করে দেয়। হুজুর এটা বলবেন না। তার মানে তাদের দলের বিরুদ্ধে, তাদের মতবাদের বিরুদ্ধে, তাদের চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা যায়, তাহলে তারা বাধা দেয়। এবার আল্লাহ তাআলা বলছে, যারা এরকম বাধা দেয়, এই লোকের চেয়ে, এই গোষ্ঠীর চেয়ে সবচেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তাআলা এখানে কোশ্চেন করেছেন। উলাইকা মা কানা লাহুম আন ইয়াদখুলুহা ইল্লা খাইফিন, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মা কানা লাহুম নেই তাদের জন্য, আন ইয়াদখুলুহা যে তারা এতে প্রবেশ করবে, ইল্লা খাইফিন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া। এরা এমন সব মানুষ, তারা যদি একান্তই আল্লাহর ঘর মসজিদে আসতে চায়, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এখানে আসতে হবে। লাহুম ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে খিজিয়ুন, লাঞ্ছনা, ওয়া লাহুম আর তাদের জন্য রয়েছে ফিল আখিরাতে, আখিরাতে আযাবুন আযীম, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বড় আযাব। তাহলে যারা আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াতে বাধা দেয়, তাদের জন্য দুনিয়াতে কি? লাঞ্ছনা, আখিরাতে বড় আযাব। আযাবুন আযীম অর্থ কি? বড় আযাব। মনে রাখবেন, এগুলো আপনাদের শাব্দিক অনুবাদ আসে। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাতাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, মাশরিক এবং মাগরিব। মাশরিক মানে কি? পূর্ব দিক। মাশরিক মাগরিব, মাশরিক মানে কি? পূর্ব দিক, আর মাগরিব মানে পশ্চিম দিক। পূর্ব দিক বলো আর পশ্চিম দিক বলো, পুরাটাই আল্লাহ, আল্লাহর জন্য। তার মানে পুরো কুল কায়নাতের সার্বভৌমত্ব, সুপ্রিম পাওয়ার, সভরেন্টি একমাত্র কার? আল্লাহর। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু, ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাতাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। ওয়ালিল্লাহি আর আল্লাহর জন্য রয়েছে মাশরিক এবং মাগরিব, পূর্ব বলো আর পশ্চিম বলো, সবটার মালিকানা কার? আল্লাহর। তো যেহেতু মালিকানা আল্লাহর, হুকুম চলবে কার? আল্লাহর। স্বাভাবিক, স্বাভাবিক। তাহলে মালিকানা যার, হুকুম চলবেও তার। ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিব ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাতাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। ফাআইনামা অতএব তোমরা যেদিকে তোমাদের চেহারা ফেরাও না কেন, ফাতাম্মা সেদিকেই, ওয়াজহুল্লাহ আল্লাহর চেহারা। আল্লাহর চেহারা মানে কি? আল্লাহর কর্তৃত্ব। আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব। যেখানে যাবেন সেখানে কি? আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব। ইন্নাল্লাহা ওয়াসিউন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিউন আলিম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ওয়াসি, তিনি হলেন সর্বব্যাপী, আলিমুন তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। বলেছেন তো নাই? আল্লাহ নেই। ওয়াকালু ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা, ওয়াকালু আর তারা বলে, ইত্তাখাযাল্লাহু আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন, ওয়ালাদান সন্তান।
তারা বলে আল্লাহ তাআলা কি গ্রহণ করেছেন? সন্তান গ্রহণ করেছেন। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তারা বলে, কারা বলে? ইহুদি, নাসারা, খ্রিস্টান। তারা বলে আল্লাহ তাআলা তো আল্লাহ, তার সন্তান ঈসা আলাইহিস সালাম, তার স্ত্রী মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তো আল্লাহ তাআলা তাদের এই কথাটাকে কোট করছেন। ক্বালু, তারা বলে ইত্তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদা, আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। তো এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন সুবহানাহু, আমি সন্তান কেন গ্রহণ করব? আমি তো পূত পবিত্র। বরং বরং এ বাল অর্থ কি? বরং। বাল অর্থ বরং। লাহু, আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনে যা আছে সব। তো আমি আল্লাহ সন্তান কেন গ্রহণ করতে যাব? আমার জন্য তো আসমানে যা আছে, আমার জন্য জমিনে যা আছে সবই তো আমার। তো মাঝখান থেকে আমি পুত্র সন্তান কেন গ্রহণ করতে যাব? আমি মাঝখান থেকে মারিয়ামকে কেন গ্রহণ করতে যাব? সবই তো আমার। কুল্লুল্লাহু কানিতুন, প্রত্যেকে তার কাছে অনুগত। প্রত্যেকে তার কাছে অনুগত মানে কি? আসমান জমিনে যারা আছে সকলেই, সকলেই তার কাছে অনুগত। কুল্লুল্লাহু কানিতুন, সকলেই তার কাছে কি? অনুগত। কুল্লুল্লাহু কানিতুন, সকলেই তার কাছে অনুগত। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, বাদি, বাদি মানে নতুন স্রষ্টা। নতুন স্রষ্টা মানে কি? যিনি পূর্ব আকৃতি ব্যতি রেখে কোনো কিছু বানাতে পারেন তাকে বলা হয় বাদী। আল্লাহ তাআলা হলেন বাদী। আল্লাহ তাআলা যে আসমান বানিয়েছেন, জমিন বানিয়েছেন, এটার পূর্বে কোনো ফরমেট, কোনো স্ট্রাকচার, প্রিভিয়াস কোনো ফরমেট ছিল না, প্রিভিয়াস কোনো নমুনা ছিল না। বিনা নমুনায় আল্লাহ তাআলা সবকিছু বানিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলা হয় কি? বাদিউন, বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। আল্লাহ তাআলা আসমানের বাদী এবং জমিনের বাদী। তার মানে পূর্ব এক্সাম্পল, নমুনা, পূর্ব কোন ফরমেট ব্যতি রেখে আল্লাহ তাআলা এগুলো বানিয়েছেন। এই জন্য এই বাদিউন এখান থেকে বেদাত। বেদাত মানে এমন নব ইবাদত, যে ইবাদতটা রাসূলের যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না, এমন ইবাদতকে বেদাত বলা হয়। এমন ইবাদতকে কি বলা হয়? বেদাত বলা হয়। এ বাদিউন বেদাতুন এগুলো এক শব্দই। নব ইবাদত, নব সৃষ্ট ইবাদতকে বেদাত বলা হয়। যেগুলো না আছে কোরআনে, যেগুলো না আছে হাদিসে, যেগুলো না আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র জিন্দেগিতে, আর যেগুলোর অস্তিত্ব না আছে সাহাবায়ে কেরাম তারপরে খোলাফায়ে রাশিদিনের জিন্দেগিতে, ওটাকে কি বলা হয়? বেদাত। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া ইযা কাদা আমরা, আর যখন আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু বানাতে চান, ফাইন্নামা ইয়াকুলু, তখন তিনি এটাকে বলেন কুন, হয়ে যাও, ফায়াকুন, এমনিতেই তা হয়ে যায়। তো আল্লাহ তাআলা যেহেতু এত পাওয়ার, তো আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ করবেন। আমরা সন্তান কেন নিই? কারণ আমি 50, 60, 70 বছর বাঁচবো। আমার বাঁচার পরে যেন আমার প্রজন্মটা এই জগতে থাকে, আমার জন্য যেন দোয়া করে, তাই না? এই জন্য তো আমাদের সন্তান। যেহেতু আমরা আজীবন আমরা মানে হাইয়ু আল কাইয়ুম নও। আল্লাহ তাআলা যেহেতু হাইয়ু আল কাইয়ুম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়ুম, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তো তার জন্য সন্তানের প্রশ্ন আসবে কেন? আমরা তো কেউ চিরঞ্জীব না, কেউ চিরস্থায়ী না। এই জন্য আমরা সন্তানের আশা করি, বিয়ে শাদী করি, সন্তান আহ, মানে আল্লাহ তাআলা না দিলে আল্লাহর কাছে চাই, ডাক্তারের কাছে যাই। কেন? আমরা তো হাইয়ু আল কাইয়ুম না, সেজন্য। وقال الذين لا يعلمون, وقال, আর বলে الذين যারা লা ইয়ালামুনা, যারা জ্ঞান রাখে না, যারা জানে না, তারা বলে وقال الذين لا يعلمون, আর যারা জানে না তারা বলে, কি বলে? লাউলা ইউকাল্লিমুনা আল্লাহ, কেন আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলছেন না? আও তাতিনা আয়া, অথবা কেন আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে সরাসরি কোনো নিদর্শন পাঠাচ্ছেন না? আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন না, কিংবা সরাসরি কেন কোনো নিদর্শন, কোনো আয়াত আমাদের কাছে সরাসরি আসে না? এই কথাটা যারা জানে না তাদের আপত্তি। আমরা নবীর মারফত আমাদের কাছে আয়াত আসবে, এটা কেমন কথা? নবীর কাছে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কথা বলবে, এটা হতে পারে না। আমরা সরাসরি আল্লাহর কথা শুনতে চাই, অথবা আল্লাহর আয়াত সরাসরি আমাদের কাছে আসবে, আমাদের প্রত্যাশা এটা।
কাযালিকা এমন ভেবে ক্বালা বলেছিল আল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম তাদের আগে যারা ছিল তারা এমন কথা বলেছিল মিসলা কাউলিহিম তাদের কথার মতো কথা তাশাবাহাত কুলুবুহুম তাশাবাহাত কুলুবুহুম তাদের অন্তর আর আগে যারা ছিল তাদের অন্তর সেম তাশাবাহাত কুলুবুহুম সেম 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 অন্তর কাদ বায়ান্নাল আয়াত নিশ্চয়ই আমি বর্ণনা করেছি আয়াতগুলো লিকাউমি ইউকিনুন ওই কওমের জন্য সাবধান যারা সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করে ইন্না আরসালনাকা নবী হে নিশ্চয় আপনাকে আমরা প্রেরণ করেছি বিল হাক্কি সত্য সহকারে বাশীরাও ওয়া নাযীরা সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে হে নবী নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুইটা উপাধি কয়টা উপাধি একটা হলো বাশীর ইলাল জান্নাহ আর একটা হলো নাযীর মিনান নার একটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জান্নাতের দিকে সুসংবাদদাতা আর একটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শনকারী এটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুইটা বিশেষ উপাধি একটা হলো সুসংবাদ এইজন্য প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুসংবাদের কথাটা আগে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে এসে সুসংবাদের কথাটা আগে দিয়েছেন এই জন্য মানুষকে বাশিরু 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 সুসংবাদ দাও সুসংবাদ দাও উৎফুল্ল করো উদ্বুদ্ধ করো উৎসাহিত করো ইন্সপিরেশন করো মানুষকে কোরআন এবং হাদিসে এই কথাটা বারংবার আসছে যে উৎসাহিত করা কেননা এই যে ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশীর নবী আপনাকে আমরা বাশীরান ওয়া নাযীরান বাশীর হিসাবে প্রেরণ করেছি আর নাযীর হিসাবে প্রেরণ করেছি সুবহানাল্লাহ 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 ওয়ালা তুসআলু আন আসহাবিল জাহিম ওয়ালা তুসআলু নবী আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না আন আসহাবিল জাহিম যারা জাহান্নামে যাবে তাদের ব্যাপারে কে জাহান্নামে গেল কার কি হলো এই ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না আপনার দায়িত্ব আপনি আদায় করে যান আপনার দায়িত্ব আপনি কি করেন আদায় করে যান ওয়ালা তুসআলু আন আসহাবিল জাহিম কে জাহান্নামে যাবে এই ব্যাপারে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ ওয়ালান তারদা আর কখনো রাজি হবে না আপনার প্রতি আল ইয়াহুদ ইহুদিরা ওয়ালান নাসারা আর খ্রিস্টানেরা আপনি খ্রিস্টান বলেন আর ইহুদি বলেন তারা কখনো আপনার প্রতি রাজি খুশি হবে না ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদ ওয়ালান নাসারা ওয়ালান তারদা আর কখনো রাজি হবে না খুশি হবে না আপনার প্রতি ইহুদি বলেন আর নাসারা বলেন হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন মিল্লাত মানে কি তাদের ধর্ম তাদের নিয়ম কানুন তাদের জীবন আদর্শের অনুসরণ না করা পর্যন্ত তারা আপনার প্রতি কখনো রাজি হবে না খুশি হবে না বল হে নবী আপনি বলে দেন ইন্না হুদাল্লাহ ও ইহুদিরা ও নাসারারা শুনো শুনো তোমাদের মিল্লাতের অনুসরণ করার প্রয়োজন নাই বরং ইন্না হুদাল্লাহ আল্লাহর দেওয়া যে রাস্তা আছে এই রাস্তাটা হলো হুয়াল হুদা এটাই আসল রাস্তা আল্লাহ যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন এটাই হলো কি আসল রাস্তা ওয়ালা ইনিত্তাবাতা হে নবী আপনি যদি অনুসরণ করেন আহওয়া আহুম তাদের প্রবৃত্তির বাদা পরে আল্লাযী জাআকা মিনাল ইলমি আপনার কাছে ইলম আসার পর ইলম মানে ওহী আপনার কাছে ওহী আসার পর আপনি যদি তাদের মনের বাসনা ইচ্ছা এরাদা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন মালাকা মিনাল্লাহি মিন ওয়ালিয়্যিন ওয়ালা নাসির নবী আপনি শুনে রাখেন আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার জন্য কোনো ওলি নাই কোনো নাসির নাই মানে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আপনার জন্য কোনো অভিভাবক নাই আর কোনো সাহায্যকারীও নাই দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কত বড় কথা বলেছেন নবী আপনি যদি তাদের অনুসরণ করেন আল্লাহর আযাব থেকে আপনাকে বাঁচাবে এমন কোনো ওলি নাই ওলি মানে গার্ডিয়ান ওয়ালা নাসির আর না কোনো সাহায্যকারী নাই তার মানে সাহায্যকারীও নাই কোনো ওলিও নাই তাহলে নবীর ব্যাপারে নবীকে যদি আল্লাহ তাআলা এই কথা বলে এবার আমার আপনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কেমন কথাটা বলতে পারেন চিন্তা করেন
আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাব, আল্লাযীনা যাদেরকে আতাইনাহুম আমি দিয়েছি আল কিতাবা এই কিতাবটা, ইয়ারিফুনাহু তারা এটাকে চিনে হাক্কা তিলাওয়াতিহি, আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাব ইয়াতলুনাহু তারা এটাকে তেলাওয়াত করে হাক্কা তিলাওয়াতিহি যথাযথভাবে। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা এটাকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে, মানে ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান এদের কাছেই তো কোরআনটা আসছে, তাই না? ওই সমাজে তো আসছে। এদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ এটাকে ইয়াতলুনাহু হাক্কা তিলাওয়াতি যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে, উলাইকা ইউমিনুনা বিহি এবং এটার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে একটা শ্রেণী। তাহলে একটা শ্রেণী এটাকে তেলাওয়াত করে যথাযথভাবে এবং এটার প্রতি যথার্থভাবে ঈমান আনয়ন করে। আরেকটা শ্রেণী ওয়ামাই ইয়াকফুর বিহি, আর আরেকটা শ্রেণী এটাকে অস্বীকার করে, ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। তাহলে তাদের মধ্যে দুইটা শ্রেণী, একটা শ্রেণী এটাকে গ্রহণ করে মানে মেনে নেয়, আর একটা শ্রেণী এটাকে কুফরি করে এটার প্রতি, এরা হলো হুমুল খাসিরুন এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। ইয়া বনি ইসরাঈল উযকুরু, হে বনি ইসরাঈল উযকুরু তোমরা স্মরণ করো নিয়ামতি আমার নিয়ামতের কথা, আল্লাতী যে নিয়ামতটা আনআমতু আমি দান করেছি আলাইকুম তোমাদের উপর, ওয়া আন্নী ফাদ্দালতুকুম আর আমি তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছি আলাল আলামিন তামাম জগতের উপর। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তোমরা ভয় করো ওই দিবসটাকে, লা তাজজি নাফসুন যেই দিবসে কোন নফস কাজে আসবে না, আন নাফসিন অপর কোন নফসের ব্যাপারে, শাইআন কোন জিনিস অপর কোন নফসের পক্ষ থেকে কোন ব্যাপারে কোনই কাজে আসবে না, ওই দিনকে তোমরা ভয় করো। এই যে দুনিয়াতে বন্ধু বলেন বান্ধবী বলেন ছেলে মেয়ে বলেন আপনার আত্মীয় স্বজন বলেন আপনার পাড়াপড়শি বলেন, আপনি যেই দলের জন্য রক্ত দিচ্ছেন, আল্লাহ আল্লাহ আমার দুঃখ লাগে দুনিয়াতে মানুষ দলের জন্য রক্ত দেয়, দেখেন না কি লাভ দিবে ওই দল, কোনো কাজে আসবে না, কোনো কাজে আসবে না, কোনো কাজ দিবে না। লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ যেই দলের জন্য মানুষ জীবন দিচ্ছে, এমন কি যেই ব্যক্তির জন্য ওই ব্যক্তির কোনো কাজে আসবে না অপর ব্যক্তি, দুনিয়াতেই তো মরলে বলে আমার দলে আমাদের দলের না, দেখেন না মারা যাওয়ার পরে ঘোষণা দেয় আমাদের দলের না। আমার খুব আফসোস লাগে যেই দলের পিছনে এত দৌড়াদৌড়ি করলাম, আমার নামে পোস্টার আছে নেতার সাথে আমার ছবি আছে, আর সেন্ট্রাল থেকে ঘোষণা দেয় সে আমাদের দলের না। আর আমরা কত বোকা এত কিছু দেখার পরেও আমরা মরিচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছি, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়ালা ইউকবালু মিনহা আদাল সেদিন কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, ওয়ালা তানফাউহা শাফাআ আর কোনো উপকার দিবে না কোনো শাফাআত, কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, ওয়ালা হুম ইউনসারুন আর সেদিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। আলহামদুলিল্লাহ। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ওয়াইদ আর স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা যখন ইবতালা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু তার রব, ওয়াইদ ইবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন পরে আমাদের পরে ওয়াইদ ইবতালা ইব্রাহিম ওয়াইদ আর যখন ইবতালা ইব্রাহিমা ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করলো রব্বুহু তার রব বিকালিমাতিন কতিপয় বাক্য দ্বারা ফাআতাম্মাহুন্না তখন ইব্রাহিম এগুলোকে এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা এটা একটা পরীক্ষা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন এটা একটা পরীক্ষা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার নিজের স্ত্রী এবং নবজাতক পুত্র ইসমাইলকে ওই মনে আছে তো জমজম জমজম একটু পরে আসবে আলোচনাটা ওখানে রেখে গেছে, এগুলো পরীক্ষা নয় কি? আল্লাহু আকবার কাবীরা আল্লাহু আকবার কাবীরা। ক্বালা ইন্নী ফাআতাম্মাহুন্না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। এবার আল্লাহ তাআলা বললেন ক্বালা ইন্নী জাইলুকা লিন-নাসি ইমামা, ক্বালা আল্লাহ তাআলা বললেন ইন্নী ও ইব্রাহিম নিশ্চয় আমি জাইলুকা তোমাকে বানাচ্ছি লিন-নাসি মানুষের জন্য ইমামা নেতা, ও ইব্রাহিম আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন পরীক্ষা ছাড়া নেতা হওয়া যায় না, তাই না?
পরীক্ষা ছাড়া কি হওয়া যায় না, নেতা হওয়া যায় না। আমরা যে ইমানের উপরে আছি, এটার পরীক্ষা আছে না? পরীক্ষা আছে, কিন্তু আমরা জীবনে ইমানের পরীক্ষা দিয়েছি, দেই নাই। আমাদের ইমানের পরীক্ষা কিন্তু আমাদের দেওয়ার নসিব হয় না। আহাসিবান নাস আন ইউতরাকু আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। মানুষ কি এটা ধারণা করে বসে আছে যে মানুষ বলবে আন ইয়াকুলু আমান্না, যে আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া হুম লা ইফতানুন, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদেরকে কি এমনটা এই আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই কি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদেরকে এখনো পরীক্ষা করা হয় নাই। অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদেরকে সকলকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করার পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্নী জাআইলুকা লিন-নাসি ইমামা। ও আমার খলিল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপাধি কি মনে আছে তো? খলিল, পরীক্ষিত বন্ধু। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপাধি ছিল কি? তিনি ছিলেন কি? আল্লাহ তাআলার হাবিব। হাবিব অর্থ বন্ধু, আর খলিল অর্থ বন্ধু। তবে খলিল অর্থ হলো কি? যাকে পরীক্ষার মাধ্যমে বন্ধু বানানো হয়েছে। এই জন্য ইব্রাহিম ও খালিলুল্লাহ, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বলা হয়। তাহলে ওয়াইদ ক্বালা ইব্রাহিম রাব্বি জাআল, ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, ক্বালা ইন্নী জাআলুকা লিন-নাসি ইমামা। ও নবী ইব্রাহিম, নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাচ্ছি। ইমাম, ইমাম, ইমাম মানে কি? লিডার, নেতা, ক্যাপ্টেন, অধিনায়ক। তাহলে আমরা তো ইমাম বলতে শুধু চার দেওয়ালের মসজিদের ইমাম মনে করি, তাই না? আসলে এটা এটা হলো ইমামতে সগরা। আমাদের মসজিদে আমরা যারা ইমামতি করি এটাকে বলা হয় কি? ইমামতে সগরা। আর রাষ্ট্রের যে ইমাম, সমাজের যে ইমাম, দেশের যে ইমাম, এটা হলো কি? ইমামতে কুবরা। দেখেন, আমরা মসজিদে একজন ইমাম নিয়োগ দেওয়ার জন্য ইমাম সিগারেট খায় কিনা দেখি, ইমামের দাড়ি লম্বা আছে কিনা দেখি, ইমামের স্ত্রী পর্দা করে কিনা দেখি, তাই না? ইমামের চরিত্র ঠিক আছে কিনা দেখি, ইমামের আয় ইনকাম ঠিক আছে কিনা দেখি, ইমামের পরিবার ঠিক আছে কিনা দেখি। অথচ এটা কি? ইমামতি সগরা। আর ইমামতি কোবরা কি? মেম্বার বানানো, চেয়ারম্যান বানানো, মেয়র বানানো, এমপি বানানো, মন্ত্রী বানানো, প্রাইম মিনিস্টার বানানো, প্রেসিডেন্ট বানানো, এগুলো কি ইমামতে কোবরা। ওইগুলো বানানোর জন্য এই পর্যন্ত কি আমরা দেখেছি যে এই লোকটার কোরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ আছে কিনা, যে এমপি হবে? তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, তার মধ্যে সততা আছে কিনা, ইনসাফ আছে কিনা, তার বউ বাচ্চা পর্দার মধ্যে থাকে কিনা, সে হক হালাল মতে চলে কিনা, ওয়াদা ঠিক আছে কিনা, সিগারেট খায় কিনা। কোনোদিন কি আমরা এইভাবে দেখেছি? কোনোদিন তো দেখি নাই। অথচ ওটা ছিল কি? ইমামতে কোবরা। বড় ইমাম নিয়োগ দেওয়ার জন্য এ সমস্ত কিছুই দেখি না। পিচ্ছি ছোট্ট একটা ইমামতির জন্য কত কিছু। আপনি দেখেন তো, বাংলাদেশের একজন ইমামে যদি মসজিদের সামনে সিগারেট খায়, চাকরিটা থাকবে কিনা বলেন তো? চাকরিটা থাকবে? থাকবে না। জুমার নামাজের পরে যদি ইমাম সাহেব মসজিদের পাশে রাস্তার ধারে বসে বসে সিগারেট খায়, আসরের নামাজে উনি মসজিদে ঢুকতে পারবে না। হুজুর ছুটি, আপনার ঘাটতি মাথা নেন, আপনি সিগারেট খেয়েছেন। তো বাংলাদেশের মেম্বার বলেন, চেয়ারম্যান বলেন, এমপি বলেন, মন্ত্রী বলেন, তারা যদি মদও খায়, তারা যদি জেনাও করে, আছে না? আছে না? গেছে না? তাদের ইমামতি গেছে নাকি? এমপি গিরি গেছে নি? যায় নাই। তাহলে আমরা কোন জায়গায় আছি? ছোট্ট ইমামতির জন্য কত কিছু দেখি, আর বড় ইমামতির জন্য আমরা কোনো কিছুই দেখি না। এটাই আমাদের মুশকিলা, এটাই আমাদের মুশকিল, মুশকিল, মুশকিল। قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, ও আল্লাহ, আমার বংশধরের মধ্য থেকেও ইমাম বানান। قال لا ينال। আল্লাহ তাআলা বললেন, লা ইয়ানালু, পৌঁছাবে না, আহদি, আমার এই অঙ্গীকার, আয-যালিমিন, যারা জালেম তাদের কাছে আমার এই অঙ্গীকার যাবে না। তার মানে যারা জালেম হবে তারা কখনো ইমাম হতে পারবে না। ওয়াইদ জাআলনাল বাইতা মাসাবাতাল লিন-নাসি ওয়া আমনা। স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন আমি বানালাম জাহান্নাল বাইতা, এই কাবাগরটাকে। আমরা বলেছিলাম কাবাগর ধ্বংস করতে পৃথিবীর বহু সময় বহু জাতি এটাকে ধ্বংস করতে আসছে, তাই না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জন্মের প্রায় 50-55 দিন আগে, প্রায় 2 মাস বলি আর কি আমরা, 50 বা 55 বা 2 মাস, এরকম সময়ের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জন্মের প্রায় 2 মাস বা 55 দিন আগে বাদশাহ আব্রাহা ইয়ামান থেকে কাবাগর ধ্বংস করার জন্য হস্তি বাহিনী নিয়ে আসছিল। কিন্তু হস্তি বাহিনী এখানে মাটির সাথে মিশে গেল। আল্লাহ তাআলা সূরা
আল ফিলের মধ্যে খুব চমৎকার করে বলেছেন ফাজআলাহুম কাআসফিম মাকুল। আল্লাহ তাআলা ওই যাকে যাকে পাখি দিয়ে ওই বাদশাহ আব্রাহার ওই যে হস্তি, ওই যে হাতি বাহিনীকে আল্লাহ তাআলা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন এবং তাদের উপরে পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করে দিয়ে তাদেরকে বক্ষিত তৃণ সদৃশ্য করে দিলেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন ওয়া ইয জাআলনাল বাইতা মাসাবাতা, স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন আমি কাবাগরটাকে বানালাম। বাইত মানে কাবাগর, মাসাবাতান মিলনের স্থল, লিন্নাসি মানুষের জন্য, ও আমনা এবং এটা নিরাপদ জায়গা। কাবাগর কেন্দ্রিক চারদিকে প্রায় 7 কিলো বা 7 মাইল চারদিকে মোটামুটি সম্ভাব্য এরকম কম বেশি এরকম এরিয়া, এটা হলো হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এটাকে আল্লাহ তাআলা মাসাবাতাল লিন্নাসি ওয়া আমনা, আমনা নিরাপদ জায়গা হিসেবে আল্লাহ তাআলা এটাকে ঘোষণা দিয়েছেন। ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিম মুসাল্লা, ওয়াত্তাখিযু আর তোমরা গ্রহণ করো মিন মাকামি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা। মাকাম ইব্রাহিম শব্দের অর্থ হলো দাঁড়ানোর জায়গা ইব্রাহিমের। মাকাম ইব্রাহিম শব্দের অর্থ হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর জায়গা, মুসল্লা। এটাকে মুসল্লা হিসেবে গ্রহণ করো, মানে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো। ওয়াহিদনা, আর আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ইলা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম থেকে, ওয়া ইসমাঈল, ইসমাঈল থেকে, আনতাহিরা এই মর্মে যে তারা দুইজনে পবিত্র রাখবে বাইতিয়া আমার এই ঘরটাকে লিত্তাইফিনা তাওয়াফকারীর জন্য। এই জন্য দেখবেন এখনো কাবাগর আপনি একটু ময়লা পাবেন না, সার্বক্ষণিক এটা দোয়া মুসা পরিষ্কার, মানে ইবাদতও চলছে, তাওয়াফও চলছে, জিকির আজকার, তেলাওয়াতে কোরআন, আল্লাহু আকবার কাবীরা। 1 সেকেন্ডের জন্য অফ নাই। আবার ময়লা পরিষ্কার করাও 1 সেকেন্ডের জন্য অফ নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। পৃথিবীর এমন একটা জায়গা আল্লাহ তাআলা দিয়ে রেখেছেন 1 সেকেন্ডের জন্য কোনো কাজ অফ নাই। সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। আনতাহিরা বাইতিয়া লিত্তাইফিনা তাওয়াফকারীদের জন্য, ওয়াল আকিফিনা ইতিকাফকারীদের জন্য, ওয়ার রুক্কা রুকুকারীদের জন্য, আস-সুজুদ এবং সাজদাকারীদের জন্য। রুকু চলছে, সাজদা চলছে, ইতিকাফ চলছে, তাওয়াফ চলছে, কন্টিনিউ 24 আওয়ার্স 12 মাস, 24 আওয়ার্স 12 মাস। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যখন হাজিরা আরাফার ময়দানে চলে যায়, যখন হাজিরা মিনার ময়দানে চলে যায়, অনেকে মনে করে কাবাগর মনে হয় তখন খালি, কারণ সবাই হজে চলে গেছে। না, ব্যাপারটা এরকম না। যারা হজে যাবে তারা না মিনাতে যাবে, যারা হজে যাবে তাদের জন্য না আরাফার ময়দানে 9 তারিখে অবস্থান করা ফরজ, কিন্তু যারা হজে যায় নাই তারা তো কিন্তু ঠিকই কাবার অঙ্গনে তখন আছে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে অফ নাই। আপনি তাওয়াফ, রুকু, সাজদা, ইতিকাফ কোনোটা কখনো কি নাই, অফ নাই। ওয়াইদ ক্বালা ইব্রাহিম, ওয়াইদ আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন, ক্বালা যখন বলল ইব্রাহিম, ইব্রাহিম রব্বি রবহি আমার ইজআল আপনি বানিয়ে দেন হাদা বালাদা এই নগরীটাকে আপনি বানিয়ে দেন আমিনান নিরাপদ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া, মক্কা নগরীকে আপনি বালাদান আমিনান বানিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ আপনি মক্কা নগরীটাকে কি বানা দেন, বালাদান আমিনা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এত শান্তিময় জায়গা, বালাদান আমিনা। ওয়ারজুক আহলাহু, আর আপনি এর অধিবাসী এখানে যারা আসবে, তাম দুনিয়া থেকে মানুষ এখানে আসে, তাই না? ওয়ারজুক আহলাহু, আপনি তাদেরকে রিজিকের বন্দোবস্ত করেন। মিনাস সামারাতি, ফলমূল। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ফলমূল রিজিকের বন্দোবস্ত আপনি সেখানে করে দেন। কোনদিন অভাব পড়েছে, খেতে পায় নাই, আপনি কি এরকম কোন রেকর্ড শুনেছেন হজে গিয়ে, উমরাতে গিয়ে? আল্লাহু আকবার। এগুলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া, এগুলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলত আল্লাহ তাআলা বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, মান থেকে মান যে ব্যক্তি আমানা ঈমান এনেছে, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি, ওয়াল ইয়াউমিল আখির এবং শেষ দিবসের প্রতি। ক্বালা আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ামান কাফারা আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, কুফরি করবে, ফাউমাত্তিউহু কালিলা আমি আল্লাহ তাকে সামান্যই উপভোগের বিষয় দিব, থুম্মা আদতারহু অতঃপর আমি তাকে হাঁকিয়ে নিব, ইলা আযাবিন নার জাহান্নামের আযাবের দিকে, ওয়া বিসাল মাসীর আর এটা কতই না নিকৃষ্টতম ঠিকানা। আলহামদুলিল্লাহ।
আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে এটা গেল। এবার আমরা আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। এতক্ষণ আমরা রিভিউ করলাম আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা প্রতি ক্লাসে দুই একজন করে নতুন আসেন, কিছু জানতে আপনাদের গ্যাপ থাকে। যেমন এই যে বলেছেন, একজনে কুইজের বিষয় বলেছেন, তাই না? কুইজে কতক্ষণ বা কতবার অংশগ্রহণ করতে পারবো? এক কুইজে একবারে অংশগ্রহণ করবেন এবং 10 মিনিট সময়, 10টা কোশ্চেনের জন্য 10 মিনিট সময়। এটা ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে গ্রুপে লিঙ্কটা দেওয়া হয়, এটা আপনি সাথে সাথেই অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাল্লাহ। এবং এই কুইজে অ্যাটেন্ড করাটাই আপনার, এটাকে অ্যাটেন্ডেন্স হিসাবে কাউন্ট করা হয়। কুইজ থেকে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করা হয়। এই জন্য কুইজে অবশ্যই সামিল হবেন, এটা গ্যাপ দিবেন না কখনোই। আপনার লেগে থাকার জন্য কুইজটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل। ওয়াইদ, আর নবী হে আপনি স্মরণ করেন, ইয়ারফাউ যখন উত্তোলন করলো, ভিত উঁচু করলেন, ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম আল কাওয়াইদা বুনিয়াদ বা ভিত্তি, মিনাল বাইতি কাবাগরের, কাবাগরের ভিত্তি বা বুনিয়াদ যখন উঁচু করলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ওয়া ইসমাইল, সাথে কিন্তু ইসমাইলও আছে, বাপ বেটা দুইজনে। যারা মনে করেন যে আলহামদুলিল্লাহ উমরাতে গিয়েছেন কিংবা হজে গিয়েছেন, তাদের সামনে এই চিত্রটা এখন ফুটে উঠছে, তাই না? আপনি ধরেন না কাবার পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হাজরে আসওয়াদের সামনে, ধরেন ধরেন একটু চোখ বন্ধ করে সেখানে সবাই চলে যান, আমি একটু চলে গেলাম কাবার পূর্ব পাশে। এই যে হাজরে আসওয়াদ, আল্লাহু আকবার। কাবার পূর্ব পাশে মাকাম ইব্রাহিম, কাবার পূর্ব পাশে মাকাম ইব্রাহিম। মাকাম ইব্রাহিমের ধরেন না এই যে ফাঁকটা আছে না, সাফা মারওয়ার, এই ফাঁকটার মধ্যে ধরেন আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আলহামদুলিল্লাহ। এই ফাঁকটা দাঁড়িয়ে আমরা এখন পশ্চিম দিকে ফিরে আসি, মানে কাবা মুখী হয়ে আমরা এখন আসি। ধরেন এই কাবাকে সামনে নিয়ে আমরা এই আয়াতটা তেলাওয়াত করছি, বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। খুব দারুণ ফিল হচ্ছে না? এটা দারুণ ফিলিংস আসে নাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কিন্তু এখন মাকাম ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়িয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, যারা মনে করেন যে জীবনে এখনো ওমরাতে যেতে পারেন না, তাড়াতাড়ি নিয়ত করেন। যারা হজে যেতে পারে না, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি নিয়ত করেন, দেরি করিয়েন না। কখন মালাকুল মউত এসে যায়, জীবনে একটা চরম অপ্রাপ্তি থেকে যাবে আপনার। আপনার যদি এর মধ্যে মালাকুল মউত এসে যায়, আর যদি আপনি কাবা ঘরে যেতে না পারেন, আপনার একটা দারুণ অতৃপ্তি থেকে যাবে। আমি হলফ করে বলছি, আমার মন থেকে বলছি আপনাদেরকে, আপনার জীবনে একটা চরম অপ্রাপ্তি থেকে যাবে। যে আমি জীবনে কি করছি, কি ইবাদত করছি, আমি তো কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করছি, আমি তো কাবাকে দেখলাম না। তাড়াতাড়ি, দেরি করবেন না প্লিজ, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি নিয়ত করে ফেলেন ইনশাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা এখন মাকামে ইব্রাহিমের পাশে আছি, কাবা আমাদের সামনে, আমরা এখন পশ্চিম দিকে ফিরে আছি। এই সাফা মারওয়ার ওই জায়গাটা আমাদের পিছনে। এবার এই আয়াতটা আমরা তেলাওয়াত করছি, এবার দেখেন, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل। নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাবার ভিত উঁচু উঁচু করলেন, ও ইসমাইল, সাথে তার পুত্র ইসমাইল, তারা দুইজনে কাবার ভিত উঁচু করছেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন এই বলে, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। তারা বাপ বেটা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন কাবাকে সামনে নিয়ে, রব্বানা তাকাব্বাল, হে আমাদের রব, আপনি গ্রহণ করুন, মিন্না, আমাদের থেকে, ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। কাবা কিন্তু আমাদের সামনে, কাবা আমাদের সামনে। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا
ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। বাপ বেটা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে, দেখেন আল্লাহু আকবার, ছেলে বাপ একসাথে সেম সেন্টেন্স, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কি সেন্টেন্সটা? রব্বানা তাকাব্বাল, হে রব আমাদের আপনি কবুল করেন, মিন্না আমাদের থেকে। ইব্রাহিম বলে, ইসমাইল বলে, কি বলে? ইন্নাকা, নিশ্চয় আপনি হলেন, আনতাস সামিউল আলিম, আপনি হলেন সর্বশ্রোতা, আপনি হলেন মহাজ্ঞানী। রব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইন লাকা, রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়াজআলনা, আপনি আমাদেরকে বানিয়ে দেন, মুসলিমাইনে, দুইজন অনুগত, লাকা, আপনার জন্য। দেখেন বাপ বেটা দোয়া করছে, কি চমৎকার! হে আল্লাহ, আমাদের বাপ বেটা দুইজন আমরা, আমাদেরকে আপনি বানিয়ে দেন আপনার অনুগত, ওয়া মিন যুররিয়াতিনা, এবং আমাদের বংশধর থেকে যারা আসবে তাদেরকেও উম্মাতাম মুসলিমাতান, অনুগত জাতি, অনুগত জাতি। এই জন্য নিজের সন্তানের জন্য দোয়া করা সুন্নত, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নত এটা। সন্তানের জন্য দোয়া করবেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নত। ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, স্ত্রীর জন্য, আপনি আপনার স্বামীর জন্য, ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করেন, দোয়া করেন, দোয়া করেন, কাজে লাগবে, কাজে লাগবে, কাজে লাগবে। সর্ব অবস্থায় আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েগুলোকে সুস্থ রাখো, আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েগুলোকে নেক সন্তান হিসেবে কবুল করো। উম্মাতাম মুসলিমাতাল্লাহ, অনুগত, অনুগত, অনুগত উম্মত আমার, আমার বংশধর থেকে, অনুগত উম্মত আমার বংশধর থেকে বানান, আমাদের বংশধর থেকে বানান, উম্মাতাম মুসলিমাতাল্লাহ। ওয়া আরিনা মানাসিকানা, আর আপনি আমাদেরকে দেখিয়ে দেন, মানাসিকানা, আমাদের ইবাদতের নিয়ম কানুন। ওয়া আরিনা মানাসিকানা, আর আমাদেরকে আপনি দেখাই দেন আমাদের ইবাদতের নিয়ম কানুন। ওয়া তুব আলাইনা, আর আপনি আমাদের উপরে ক্ষমা করুন, আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন। ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম, ও আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, আপনি রহম, আপনি দয়ালু, আপনি দয়াবান, আপনি দয়াবান। যাদের সৌভাগ্য হয়নি হজে যাওয়ার, উমরাতে যাওয়ার, আপনি চেষ্টা করেন, আল্লাহ তাআলার কাছে বলতে থাকেন। আপনাকে আল্লাহ তাআলা নেওয়ার দায়িত্ব আপনার, আপনি চেষ্টা করেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ যে কোন উপায়ে কাকে কিভাবে নেবে এটা দুনিয়ার কেউ জানে না। আমার জানাশোনা এক কাজের মহিলা হজে গেছে। আপনি চিন্তা করেন একটা কাজের মহিলা কয় টাকা পায়? ওই কাজের মহিলা হজে গেছে, এটা কিভাবে সম্ভব? ওই যে সাপ, ওরা স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাই যাবে, তো এখন এই 1.5 মাস 2 মাসের জন্য কাজের মহিলা যাবে কোথায়? তো সাহাবে বলল, এই কাজের মহিলারও পাসপোর্ট করো। নিজের ওয়াইফকে বললো, পাসপোর্ট করছে, সাথে করে নিয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আল্লাহ তাআলা কিভাবে নেয়, দেখছেন? আপনি চিন্তা করে দেখেন, দেখেন আল্লাহ তাআলা কিভাবে নিয়েছে, কাজের মহিলাকে হজে নিয়ে দিছে। আমার এক পরিচিত, তিনি মোটামুটি অত অনেক বেশি টাকা পয়সার মালিক না, তিনি তার কাজের মহিলাকে সাথে করে উমরাতে নিয়ে গেছে, নিজের স্ত্রীর সাথে। দীর্ঘদিন কাজ করে, নিজের ওয়াইফের সাথে নিজের কাজের মহিলাকে উমরাতে নিয়ে গেছেন। তাহলে দেখেন, মানে এটা কোন কিভাবে যে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করবে এটা আপনি টেরও পাবেন না। আপনার দায়িত্ব হলো প্রাণ খুলে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবেন, আল্লাহ আমি আপনার কাবা দেখবো, আমি আপনার কাবা দেখবো, আমি আপনার কাবার পাগল। আপনি পাগল হন, আর পাগলের দায়িত্ব আল্লাহ নিবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা দুনিয়ার কোন সিস্টেমে হবে না, এটা আল্লাহর সিস্টেমে আল্লাহ তাআলা বন্দোবস্ত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মাহরাম সারা কাজের মহিলার হজ কিভাবে হয়েছে? ওই যে সাহাবের ওয়াইফের সাথে গেছে, বুঝতে পেরেছেন? ওই মহিলার হাজবেন্ড ইন্তেকাল করছে, তার বাচ্চারাও আছে, কিন্তু তারা অত, মানে তো বোঝেন তো কাজের মহিলা, তো ওই কাজের মহিলা ওই ফ্যামিলির মহিলার সাথে গেছে, এইভাবে গেছে। আপনারা লিঙ্ক দেওয়া থেকে কুইজটা সাথে সাথে দিতে চেষ্টা করবেন, পরে না। জি। তাহলে এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া, দোয়া, দোয়ার বিকল্প নাই। আদ-দুআউ সিলাহুল মুমিন, দোয়া হলো মুমিনের একটা অস্ত্র, মনে রাখবেন। দোয়া হলো আমাদের অস্ত্র। আমাদের তো কোনো পারমাণবিক বোমা নাই, আছে নাকি? নাই। মাশাআল্লাহ। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন আমাদের এক বোন, আমি সেলাইয়ের টাকা দিয়ে উমরা করেছি, এই যে, এই যে দেখেন আল্লাহ তাআলা কিভাবে নিয়েছে, দেখেন, 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 দেখেন।
ওই যে হয়তো তিনি, আমি তো ওনাকে চিনি না, হয়তো ওই যে আশেপাশে মহিলারা বিভিন্ন কাপড় সিলাতে আসতো, পেটিকোট, ব্লাউজ বা থ্রি পিস, তো এইগুলা মহিলাদের উনি টাকা এইভাবে অর্জন করতে করতে উমরার টাকা জমা করছে, হজে চলে গেছে, উমরাতে চলে গেছে। দেখেন কিভাবে যায়। এটা হলো আপনি একটু চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل। এই যে আপনারা এখন প্রশ্ন করা শুরু করছেন আমাকে, মালিক কি মাহরাম হবে? এই যে একটু আগে বলছেন আরেকজনে মাহরাম ছাড়া কিভাবে গেছে, এই যে কত মুসিবত, এই সমস্ত ফতুয়া। বললাম তো ওই মহিলার স্বামী নাই, ওই মহিলার ছেলেরা ওনাকে নেওয়ার মতো উপযুক্ত না। তো ওই মহিলা যদি কাজের লোকের স্ত্রীর সাথে যায়, এটা নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, ওই সেন্স এটা জায়েজ হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ আর আপনি হে নবী স্মরণ করেন, ইয়ারফাউ উত্তোলন করলেন যখন, বীর যখন তুলে দিলেন। কাবাগর কিন্তু এটা বহু আগে, তার মানে কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নতুন নতুন কাবাগর ভিত্তি স্থাপন করছেন না, এটা কিন্তু বহু আগেই হয়েছে। এটা আদম আলাইহিস সালাম, তারও আগে এটা ফেরেশতারা বানিয়েছে, বহু আগেই এই কাবাগর আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন। কিন্তু এটা মাঝখানে কতবার এটা ভেঙেছে, কতবার এটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এটার ভিতটা আবারও তিনি মজবুত করিয়েছেন। এখানে সেই আলোচনাটাই আসছে। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ওয়াইদ আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন, ইয়ারফাউ যখন তুলে ধরলো, ভিত মজবুত করে ধরলো, এবার কাওয়াইদ ভিত্তি আল মিনাল বাইতি কাবাগরের, ইসমাইল এবং ইসমাইল, রব্বানা উভয় তারা দোয়া করেছিল এই বলে, তাকাব্বাল মিন্না আমাদের তরফ থেকে আপনি কবুল করেন, ইন্নাকা নিশ্চয়ই আপনি হলেন আনতাস সামিউল আলিম আপনি হলেন সর্বশ্রোতা, আপনি হলেন মহাজ্ঞানী। রব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইন লাকা, রব্বানা রব হে আমাদের, ওয়াজআলনা আপনি আমাদেরকে বানান, মুসলিমাইন লাকা আপনার জন্য অনুগত বান্দা, ওমিন যুররিয়াতিনা এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও, উম্মাতাম মুসলিমাতান একটা অনুগত উম্মত জাতি, লাকা আপনার জন্য, ওয়া আরিনা আর আপনি আমাদেরকে দেখিয়ে দেন, মানাসিকানা হজের ইবাদতের নিয়ম কানুন গুলো, ওয়া তুব আলাইনা আর আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন, তার মানে আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন, ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম নিশ্চয়ই আপনি হলেন আনতা আপনি হলেন আত-তাওয়াব তওবা কবুলকারী, আর রহিম আপনি হলেন পরম দয়ালু, আপনি হলেন তওবা কবুলকারী, আপনি হলেন পরম দয়ালু। রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম, রব্বানা তারা আরো দোয়া করছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলতেই আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন। এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের একটা দোয়া ছিল। এই যে দেখেন এখানে পাবেন, রব্বানা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাবাগর এর এই ভিত স্থাপন করার পরে এবার আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে, রব্বানা হে আমাদের রব, ওয়াবাস আপনি প্রেরণ করুন, ফীহিম তাদের মধ্যে, মানে আমার যে কওম আছে এই কওমের মধ্যে আপনি প্রেরণ করুন, রাসূলান একজন রাসূল, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল আপনি তাদের কাছে প্রেরণ করুন, যে রাসূলের কাজ কি, ইয়াতলু আলাইহিম যে আবৃত্তি করবে বা তেলাওয়াত করে শোনাবে, আলাইহিম তাদের নিকট, আয়াতিকা আপনার আয়াত সমূহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ এই যে আমার কওম প্রেজেন্ট আছে তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল আপনি বের করে নিয়ে আসেন, যে রাসূলের কাজ হবে এক নম্বর ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা, তাহলে এক নম্বর কাজ কি, তিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনাবে। দুই নম্বর ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা, দুই নম্বর তিনি তাদেরকে শিখাবেন কিতাব, ওয়া ইউআল্লিমু এবং শিক্ষা দিবেন, তিনি শিক্ষা দিবেন হুম তাদেরকে আল কিতাব বা কিতাব। তিন নম্বর
তার দায়িত্ব হলো তিনি শিক্ষা দিবেন, ওয়াল হিকমা, এবং হিকমত। হিকমত কি? হিকমত বা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বললো আমাদের ক্লিয়ার হয় না, আরেকটু ক্লিয়ার করার জন্য আমি এখানে দিয়েছি কি, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বা যে কোনো বিষয়ে যথাস্থানে যত উপযুক্ত ভাবে কাজ করার যে জ্ঞান, ওটাকে বলা হয় হিকমত। তার মানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাকে বলা হয় কি হিকমত। অবস্থা বাজে মানে মুক্তাদা হাল, মুক্তাদা হাল, যথাযথ স্থানে যথাযথ ভাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে সক্ষমতা, ওইটাকে বলা হয় কি হিকমত। তাহলে তিনি তাদেরকে হিকমত শিক্ষা দিবেন। 4 নম্বর, তার দায়িত্ব হলো ওয়ায়ুযাক্কিহিম, এবং তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন, পরিশুদ্ধ করবেন। তাহলে নবীর দায়িত্ব আমরা এই আয়াতে কয়টা পেলাম? 4টা। ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম, নিশ্চয় আপনি হলেন আল আজিজ, মহাপরাক্রমশালী, আল হাকিম, আপনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাহলে নবীর দায়িত্ব আমরা এখানে 4টা পেলাম। ওয়ামান ইয়ারগাবু আন মিল্লাতি ইব্রাহিম ইল্লা মান সাফিহা নাফসা। ওয়ামান ইয়ারগাবু, আর কে আছে? ইয়ারগাবু, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আন মিল্লাতি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের জীবন আদর্শ থেকে, ইব্রাহিমের মিল্লাত থেকে যে তার চেহারাটাকে ফিরিয়ে নেয়, ইল্লা মান সাফিহা নাফসা, ওই ব্যক্তি তো নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে। মানে নিজেকে নির্বোধ বানানো ব্যক্তি ছাড়া ইব্রাহিমের মিল্লাত থেকে তার চেহারাটাকে কে ফিরিয়ে নেয়? তার মানে যে ব্যক্তি ইব্রাহিমের মিল্লাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, ওই ব্যক্তি হলো একটা আস্ত নির্বোধ ব্যক্তি। ওয়ালাকাদ ইসতাফাইনাহু, অথচ আমি ইব্রাহিমকে নির্বাচিত করেছি, ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে, ওয়ালাকাদ ইসতাফাইনাহু ফিদ দুনিয়া, নিশ্চয় আমি ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছি। ওয়ালাকাদ ইসতাফাইনাহু ফিদ দুনিয়া, নিশ্চয় আমি ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছি ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে, ওয়া ইন্নাহু ফিল আখিরাতি, আর নিশ্চয় ইব্রাহিম আখিরাতে হবে লামিনাস সালিহিন, সৎকর্মশীল যারা, তাদের মধ্যে ইব্রাহিম শামিল হবে। ইয ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন তার রব বললেন আসলিম, ইব্রাহিম তুমি সারেন্ডার হও, অনুগত হয়ে যাও আমার জন্য। কালা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলল আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, আমি আল্লাহর জন্য, যিনি রব্বুল আলামিন, তার জন্য অনুগত হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। আমরা কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান, মনে আছে তো? আমাদের পিতা 4 জন। একটু লিখবেন, একটু লিখবেন, যারা একটু লেখালেখি করেন। 1 নম্বর, আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম, আবুনা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। তাহলে 1 নম্বর আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। 2 নম্বর আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। 3 নম্বর আমাদের রূহানি পিতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 4 নম্বর আমাদের প্রত্যেকের একজন করে জন্মদাতা পিতা আছে। তাহলে এই 4 জন পিতার অস্তিত্ব ইসলাম স্বীকৃত। আবারও বলছি, আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। 2 নম্বর আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। 3 নম্বর আমাদের রূহানি পিতা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 4 নম্বর আমাদের প্রত্যেকের একজন জন্মদাতা পিতা আছে। এই 4 জন পিতা ছাড়া আর কোনো পিতা নাই। গত 15-16 বছরে আমাদের আরেকজন পিতা ছিল, সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে এখন 5 নম্বর পিতাটা আর নাই। তাহলে 4 জন পিতার সন্তান আমরা পাই, এগুলা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা স্বীকৃত। ও নূহ আলাইহিস সালাম, তাই না? নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয় দ্বিতীয় আদম। নূহ আলাইহিস সালামকে আদমে সানি কেন বলা হয়? নূহ আলাইহিস সালামের ওই যে মহাপ্রলয় হয়েছে, ওই মহাপ্রলয়ে তামাম দুনিয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আবার নতুন করে দুনিয়া আবাদ শুরু হয়েছে। এই সেজন্য
নূহ আলাইহিস সালামকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়, কিন্তু তিনি পিতা না, তাকে জাস্ট দ্বিতীয় আদম বলা হয়। হ্যাঁ, তাহলে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম, মাশাআল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জন্মদাতা পিতা আমাদের প্রত্যেকের একজন করে আছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে সেই এই যা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা, তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? ইয ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন আসলিম, ইব্রাহিম আসলিম, সারেন্ডার করো। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি বলছেন? সাথে সাথে আসলাম তো, আল্লাহ আমি সারেন্ডার করছি লিরাব্বিল আলামিন, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের জন্য। তো আমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলার সাথে সাথে সারেন্ডার করছে। এই জন্য ইসলামের বিধান, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আনিত বিধান, আমরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান হওয়ার কারণে আল্লাহর বিধানের সামনে আমাদের সাথে সাথে সারেন্ডার করতে হবে। এই জন্য আমাদের স্লোগান কিন্তু মনে আছে তো একটা, মুমিনের স্লোগান কি? সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। এটা হলো আমাদের স্লোগান। মাশাআল্লাহ, এই যে মাশাআল্লাহ জটপট লিখে ফেলেছেন একজন। আইডি হলো 009। মাশাআল্লাহ, চমৎকার। সামি'না ওয়া আতা'না, আমাদের স্লোগান কি? সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মানলাম। কোরআনের বিধানের সামনে, রাসূলের কথার সামনে, শরীয়তের বিধানের সামনে আমাদের কোনো হোয়াট, ওয়াই, হাউ এই জাতীয় কোনো কোশ্চেন চলবে না। যে বলবে চলবে না সেই ইমানদার, যে বলবে আমার এই কোশ্চেন গুলো শরীয়তের সামনে আছে, তাকে আর ইমানদার মুসলিম বলা যায় না। জি, তাহলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে বললেন কি? আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, আমি আমার আল্লাহর জন্য, তামাম জগতের রব আল্লাহর জন্য আমি সারেন্ডার করলাম। আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন। ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم ووصى بها আর এবং ওসিয়ত করেছে এর সাহায্যে ইব্রাহিম ও বানিহি, তার সন্তানদেরকে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করেছে, ওয়া ইয়াকুব এবং ইয়াকুব। ইয়া বানিয়া, হে আমার সন্তানগণ, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইসতাফা মনোনীত করেছেন, লাকুম তোমাদের জন্য, আদ-দীনা এই দিনটাকে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তারা নিজ নিজ সন্তানদেরকে ডেকে ডেকে বলছেন, ইয়া বানিয়া ইন্নাল্লাহ, হে আমার সন্তান, ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ইস্তফা মনোনীত করেছেন, লাকুম তোমাদের জন্য, আদ-দীনা দিন। দিন মানে কি? জীবন আদর্শ। আমরা বলি দিন মানে ধর্ম, এটা হলো একেবারে মানে একটা দুর্বল অনুবাদ, ভেরি উইক ট্রান্সলেশন। দিনের অনুবাদ যদি ধর্ম করেন, দিনের অনুবাদ হলো জীবন আদর্শ, তামাম জিন্দেগি চলার যে নিয়ম কানুন, এটাকে বলা হয় দিন। এখন যদি ধর্ম বলেন, তাহলে ধর্ম বললে কি বোঝায় জানেন? এই ইবাদত বন্দেগি, তাসবিহ তাহলিল, এই মসজিদে একটু বসে বসে জিকির আজকার করা, এটার নাম হলো কি? ধর্ম। এটার নাম কি? ধর্ম। আর যখন এর অনুবাদ করবেন আপনি জীবন আদর্শ, তামাম জিন্দেগি। মাশাআল্লাহ, আমাদের এক বোন একবারে খাতায় নোট করেন, চমৎকার চমৎকার। আমি এটাই চাচ্ছিলাম যে আপনারা নোট করবেন। তাহলে এই যে এখন যেটা বলছি সেটা লিখে রাখা দরকার। জীবন আদর্শ মানে কি? আমার জিন্দেগির যত কাজ আছে সব কাজ ইসলামের মধ্যে আছে কিনা, বলেন আছে কিনা? আমি কিভাবে ব্যবসা করব, বাণিজ্য করব, পরিবার চালাবো, ছেলে মেয়ে চালাবো, আমি বিয়ে করব, প্রয়োজনে তালাক দিতে হবে, দে না? তারপরে কিভাবে আমি জমি জমা করব, চাকরি বাকরি করব, শিল্প কারখানা করব, গাড়ি চালাবো, ব্যবসা বাণিজ্য করব, কিভাবে আমি সমাজের দেন দরবার করব, কিভাবে আমি দেশ চালাবো, কিভাবে রাষ্ট্র চালাবো, কিভাবে রাজনীতি করব, কিভাবে অর্থনীতি চালাবো, কিভাবে আমার সাংস্কৃতিক জীবন চলবে, এই সমস্ত বিধান কি ইসলামে আছে কিনা? আপনারা কি বলেন? আছে। সকল বিধান কি ইসলামের মধ্যে আছে? যদি থাকে তাহলে এর অনুবাদ হবে জীবন আদর্শ। ঠিক আছে তো? আর যদি মনে করেন যে নাই, তাহলে আপনি এর অনুবাদ করেন ধর্ম। ওকে, আপনার জন্য ধর্ম। আপনি ইনকমপ্লিট মুসলিম। আমি এটা আপনাকে একটু ভালো নাম্বার দিয়ে বললাম, আর একটু কম নাম্বার দিলে বলবো আপনার ইমানে নাই। আপনি যদি মনে করেন যে আমার দিনের মধ্যে কিভাবে আমি সংসার চালাবো, পরিবার চালাবো, সমাজ চালাবো, এগুলো নাই, তাহলে আপনি মুসলিমই না। আপনি নাওয়াকিদুল ইমান, নাওয়াকিদুল ইসলাম, ইমান ভঙ্গের কারণের মধ্যে অলরেডি পড়ে আছেন।
আপনার ইমান অলরেডি ভঙ্গ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, কারণ আপনি ইসলামকে কমপ্লিট পরিপূর্ণ জীবন হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, জীবন আদর্শ হিসাবে ইসলামকে মেনে নেন নাই, অতএব আপনার ইমানই হয় নাই। অতএব তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, মুসলিম না হয়ে। তোমরা মুসলিম না হয়ে মানে পুরো জিন্দেগীর সবটা আল্লাহর জন্য না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না। আম কুনতুম শুহাদা, কি কুনতুম তোমরা ছিলে শুহাদা উপস্থিত, ঈদ হাদরা যখন উপস্থিত হলো ইয়াকুবের কাছে আল মাউত মৃত্যু, ঈদ ক্বালা লিবানিহি যখন সে তার সন্তানদেরকে বলেছিল মা তা'বুদুনা মিন বাদি, তোমরা কার ইবাদত করবে আমার পরে, ক্বালু না'বুদু, তারা বলল আমরা ইবাদত করব ইলাহাকা, আপনার ইলাহের, ওয়া ইলাহা আবাইকা, আপনার পিতৃপুরুষের ইলাহের, ওয়া ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের ইলাহের, ইসমাঈল ওয়া ইসহাকা, ইসহাকের ইসমাঈলের ইলাহ, আল্লাহর ইবাদত করব, ইলাহ ওয়াহিদা, তিনি এক আল্লাহ। ইবাদত করব মানে কি, তার দেওয়া জীবন অনুযায়ী আমাদের তাম জীবনের সব কিছু পরিচালনা করার নাম হলো ইবাদত। হ্যাঁ, ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ, ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, ব্যালেন্স কোড অফ লাইফ। এটা ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, এটা ব্যালেন্স কোড অফ লাইফ, এটা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। তাম জগতে সব মানুষের জন্য সর্বযুগে এটা অ্যাপ্লিকেবল, সর্বযুগে সর্ব জায়গায় ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট, সর্বযুগে সর্ব জায়গায় তাম জায়গায়। ওয়ানাহনু লাহু মুসলিমুন, আমরা তার জন্যই অনুগত হয়ে গেলাম। তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত লাহা মা কাসাবাত, তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, এটা হলো একটা জাতি যে জাতিটা গত হয়েছে। তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, এটা একটা উম্মত যেটা কাদ খালাত গত হয়ে গেছে, লাহা মা কাসাবাত, তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য তাই আছে, ওয়ালাকুম মা কাসাবতুম, আর তোমরা যা অর্জন করছো এটা তোমাদের জন্য আছে। ওয়ালা তুসআলুনা, আর তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে না, আম্মা কানু ইয়ামালুন, তারা যা করছে এই ব্যাপারে তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে না। وقالوا قلوبنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقالوا, আর তারা বলে কুনু হুদা, তোমরা হয়ে যাও ইহুদি, আও নাসারা, অথবা হয়ে যাও খ্রিস্টান। তারা একজন আরেকজনকে ডাকে, এই তোমরা হয় ইহুদি হও, না হয় খ্রিস্টান হও, তাহদাদু, তাহলে তোমরা হেদায়েত পাবে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, বাল মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, বরং তোমরা ইব্রাহিমের জীবন আদর্শকে গ্রহণ করো, ইব্রাহিমের জীবন আদর্শকে কি করো, গ্রহণ করো। ইব্রাহিম আগুনে পড়ছে, তারপরেও তো এক ইলাহকে তিনি ত্যাগ করেন না, এটা হলো ইব্রাহিমের শিক্ষা। সুবহানাল্লাহ। কুল বাল মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকিন, ইব্রাহিম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কুলু আমান্না বিল্লাহ, কুলু তোমরা বলো, আমান্না বিল্লাহ, আমরা ঈমান এনেছি এক আল্লাহর প্রতি, ওয়া মা উনজিলা ইলাইনা, এবং আমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া মা উনজিলা ইলা ইব্রাহিমা, ইব্রাহিমের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া ইসমাঈল, ইসমাঈলের উপরে, ওয়া ইসহাক, ইসহাকের উপর, ওয়া ইয়াকুব, এবং ইয়াকুবের উপর, ওয়াল আসবাত, এবং তাদের বংশধর আরো আরো যে নবী এসেছে তাদের উপরে যা কিছু নাজিল হয়েছে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। ওয়া মা উতিয়া মূসা, আর যা কিছু দেওয়া হয়েছে মূসাকে তাতেও, ওয়া ঈসা, এবং যা কিছু দেওয়া হয়েছে ঈসাকে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া মা উতিয়ান নাবিয়্যুনা, এবং আরো অন্যান্য নবীদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে মির রাব্বিহিম, তাদের রবের তরফ থেকে, তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, আমরা পার্থক্য করি না তাদের কারোর মাঝে। ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন, আমরা সকলেই তার জন্য অনুগত। তাহলে পূর্বেকার যত নবী রাসূলের উপরে যত কিতাব এসেছে আমরা সবগুলোর প্রতি কি ঈমান এনেছি, না আমাদের কথা? আমরা কোন নবীকে কারোর মাঝে পার্থক্য করে না, সব নবীকে আমরা নবী মানি, রাসূল মানি, যারা রাসূল তাদেরকে রাসূল মানি, যারা নবী তাদেরকে নবী মানি। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, আমরা তাদের মাঝে কাউকে পার্থক্য নিরূপণ করি না। ফাইন আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাও, ফাইন আমানু বিমিসলি ফাইন আমানু বিমিসলি
ফাইন আর যদি আমানু তারা ঈমান আনতো বিমিসলি অনুরূপ মা আমানতুম বিহি যা তোমরা ঈমান এনেছো তার প্রতি, তারা যদি ঈমান আনতো। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ও নবীর সাহাবীরা, তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো তোমাদের ঈমানের মতো যদি তারাও ঈমান আনতো, ফাইন আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাও, তাহলে অবশ্যই তারা হেদায়েত পেয়ে যেত। ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন্নামা হুম ফি শিকাক, নিশ্চয়ই ফাইন্না নিশ্চয়ই অবশ্যই মা জাহুম তারা ফি শিকাকিন হঠকারিতার মধ্যেই আছে, নিশ্চয়ই তারা হঠকারিতার মধ্যেই আছে। ফাসায়াকফিকাহুমুল্লাহ, ফাআতাইব সায়াকফিকা, অচিরে যথেষ্ট হবে। ফাসায়াকফিকাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য অচিরে যথেষ্ট হবে। ওয়াহুয়াস সামিউল আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। সিবগাতাল্লাহ, এটা মুখস্থ করেন। আপনাদেরকে প্রতি পারার শুরুতে যে মুখস্থ করার জন্য কিছু আয়াত আমরা লিখে দিই, যে এই এই আয়াতগুলো, এটা একটা অন্যতম আয়াত, মুখস্থ করার তালিকার মধ্যে এই আয়াতটা আছে। একজন মানে উর্দুমুখী ইমানদার হিসাবে, আমরা উর্দুমুখী না, আমরা উর্দুমুখী ইমানদার, এই উর্দুমুখী ইমানদার হিসাবে কোরআনের বেসিক বেসিক কিছু আয়াত মুখস্থ থাকা উচিত। হ্যাঁ, 7:30 নামাজ ইনশাল্লাহ নামাজের আগে শেষ হয়ে যাবে। আর যাদের 7:15 নামাজ, তারা বের হয়ে যাবেন, বের হয়ে বাকিটুকু রেকর্ড শুনে নেবেন ইনশাল্লাহ। সিবগাতাল্লাহ, খুবই একটা চমৎকার আয়াত। সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং, এখানে আল্লাহর রং। সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং, তার মানে তার আগে একটা বাক্য আছে, খুযু সিবগাতাল্লাহ, লেখেন লেখেন লেখেন, খুযু সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং গ্রহণ করো। সিবগাতাল্লাহ, খুযু সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং গ্রহণ করো। তো আল্লাহর রং মানে কি? মানে কোরআন গ্রহণ করো, হাদিস গ্রহণ করো, শরীয়ত গ্রহণ করো, আমার দেওয়ার নবীর জীবন জিন্দেগি গ্রহণ করো। সিবগাতাল্লাহ, ওয়ামান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা, আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের চেয়ে উত্তম শরীয়ত আর কার হতে পারে? আল্লাহর নবীর দেওয়া শরীয়তের চেয়ে উত্তম শরীয়ত আর কার হতে পারে? ওয়ানাহনু লাহু আবিদুন, আমরা একমাত্র তার আল্লাহর জন্যই গোলাম। আমার সাথে একটু পড়েন, সিবগাতাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, এতে একজন লিখে দিয়েছেন, খুযু সিবগাতাল্লাহ। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, চমৎকার। তো আপনারা তো দেখি যথেষ্ট অ্যাডভান্স লেভেলের। খুযু সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রংটাকে তোমরা গ্রহণ করো। খুযু সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং গ্রহণ করো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রং। আয়াতটা একটু একটু মুখস্থ করে নেন। সিবগাতাল্লাহ, ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা, ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন। সিবগাতাল্লাহ, ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি সিবগা, ও দুনিয়ার মানুষ, আল্লাহর রং গ্রহণ করো। আমি আল্লাহ যে শরীয়ত দিয়েছি ওই শরীয়ত গ্রহণ করো, এই শরীয়তের বাহিরে আর কোন উত্তম শরীয়ত নাই। এই শরীয়তের রঙের চেয়ে উত্তম কোন রং আর নাই। সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং ধারণ করো। ওয়ামান আহসান, আর কি আছে অধিক উত্তম, মিনাল্লাহি সিবগা, আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার আছে? ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন, আর আমরা কেবল আল্লাহর জন্যই গোলাম। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ওয়ালানা আমালুনা ওয়ালাকুম আমালুকুম ওয়া নাহনু লাহু মুখলিসুন। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আতুহাজ্জুনানা, তোমরা কি বিতর্কে লিপ্ত হবে আমাদের সাথে ফিল্লাহি, আল্লাহর ব্যাপারে, ওয়া হুয়া রাব্বুনা, শোনো শোনো শোনো, আল্লাহর ব্যাপারে কথা হলো, ওয়া হুয়া রাব্বুনা, তিনি হলেন আমাদের রব, ও রব্বুকুম, এবং তিনি হলেন তোমাদের রব। তিনি আমাদের রব, তিনি তোমাদের রব। ওয়ালানা আমালুনা, আর আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের আমল, ওয়ালাকুম আমালুকুম, আর তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের আমল, ওয়া নাহনু লাহু মুখলিসুন, আর আমরা আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। আম তাকুলুনা ইন্না ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাঈলা, আম তাকুলুনা, নাকি তোমরা বলছো, ইন্না ইব্রাহিমা, নিশ্চয় ইব্রাহিম, ওয়া ইসমাঈলা, নিশ্চয় ইসমাঈল, ওয়া ইসহাকা, নিশ্চয় ইসহাক, ওয়া ইয়াকুব, নিশ্চয় ইয়াকুব, ওয়াল আসবাত, নিশ্চয় তাদের বংশধর যারা ছিল তারা সকলে, কানু হুদা, তারা ইহুদি ছিল, আও নাসারা, নাকি তারা খ্রিস্টান ছিল। তোমরা কি এমন কথা বলছো? কুল আআনতুম আ'লামু আমিল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আআনতুম, তোমরা কি, আ'লামু, অধিক জানো, আমিল্লাহ, না আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন। হে নবী আপনি বলে দেন, তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ বেশি জানেন। ওমান আযলামু মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইনদাহু মিনাল্লাহ, ওমান আযলামু, আর সবচেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, মিন থেকে, মান, যে ব্যক্তি, কাতামা, গোপন করে, শাহাদাতান, সাক্ষ্য, সত্যের সাক্ষ্য। এই যে আদালতে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, এ হলো সবচেয়ে বড় জালেম। দুনিয়াতে যারা সত্য কথা গোপন করে সবচেয়ে বড় জালেম। এই আয়াত বলছি, সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, সত্যকে হাইড করে, গোপন করে, এর চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? ওমান আযলামু মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইনদাহু মিনাল্লাহ, ওয়াল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা নন, বিগাফিলিন, গাফেল, আম্মা তা'মালুন, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মোটেও গাফেল নন। আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মোটেও গাফেল নন। ওয়াল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওয়া লাকুম মা কাসাবতুম ওয়া লা তুসআলুনা আম্মা কানু ইয়া'মালুন। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওয়ালাকুম মা কাসাবতুম ওয়ালা তুসআলুনা আম্মা কানু ইয়ামালুন। তিলকা উম্মাতুন, এটা একটা উম্মত, লাহা কাদ খালাত, যেটা গত হয়ে গেছে, যে উম্মতটা গত হয়ে গেছে ওইটা একটা উম্মত। তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, ওই উম্মত এটা গত হয়ে গেছে। তিলকা উম্মাতুন কাদ খালাত, এটা একটা উম্মত যেটা গত হয়ে গেছে। তিলকা উম্মাতুন, এটা একটা উম্মত, কাদ খালাত, যেটা গত হয়ে গেছে, লাহা মা কাসাবাত, ওই উম্মতের জন্য রয়েছে তাই যা সে অর্জন করেছে। ওই উম্মতের জন্য তাই রয়েছে যা সে অর্জন করেছে। ওয়ালাকুম মা কাসাবতুম, আর তোমাদের জন্য তাই রয়েছে যা তোমরা অর্জন করেছো। ওয়ালা তুসআলুনা, আর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা জিজ্ঞেসিত হবে না, তোমরা আদালতে কাঠগড়ায় তোমাদেরকে দাঁড় করানো হবে না। আম্মা কানু ইয়ামালুন, তারা যা করছে এই ব্যাপারে, তারা যা করছে এই ব্যাপারে তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে না। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওয়ালাকুম মা কাসাবতুম ওয়ালা তুসআলুনা আম্মা কানু ইয়ামালুন। তিলকা উম্মাতুন, এটা একটা উম্মত, ক্বাদ খালাত, যেটা গত হয়ে গেছে। ওই যে যে উম্মতটা চলে গেছে এটা গত হয়ে গেছে, এই ব্যাপারে তোমাদের কোনো টেনশন নাই। লাহা মা কাসাবাত, তাদের জন্য তাই রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে। ওয়ালাকুম মা কাসাবতুম, আবার তদ্রূপ তোমাদের জন্য তাই রয়েছে যা তোমরা অর্জন করেছ। ওয়ালা তুসআলুনা, আর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, আম্মা কানু ইয়ামালুন, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে। ওয়ালা তুসআলুনা, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, আম্মা কানু ইয়ামালুন, তারা যা করছে এই ব্যাপারে তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে না। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আজকে ক্লাস আমরা শেষ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ, কুইজ কুইজ আপনাদেরকে এরই মধ্যে গ্রুপে দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করেন। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই কুইজ অ্যাটেন্ড করবেন।
ক্লাসের সাথে সাথে কুইজে অ্যাটেন্ড করলে লাভ হলো, যেহেতু ক্লাসে যে আলোচনাগুলো হয়েছে সে আলোকে কুইজটা ভালোভাবে দেয়া যায়। পরে দিবেন তো আপনি ভুলে যাবেন অনেক কিছু, এই জন্য সাথে সাথে কুইজে অ্যাটেন্ড করেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম এখানে। আবারও আগামী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।